Hello, dear students. Myself, Dr. Mahendra Bhise. Today, I will talk about absorption of water in the plant. So, in continuation with our last lecture, we learn about the plant and water relation, and among these, this one is the concept, that is absorption of water in the plant. It means how the water is absorbed inside the plant, how it is conducted, and what are the mechanism for this absorption. So friends, basically, even in last lecture we studied about, see, nearly 80% of the fresh weight of the plant, see, 80% of the fresh weight of the plant tissue is comprised of water. It means among the total weight of the plant, 80% weight is of water. So it is a vital for the structural integrity of biological molecule participating in all metabolic activities of plant. So in last lecture we also studied about what is the role of water in the plant metabolism. So water is essential, it is must for every biological process, right? And based on the water, we also learned the different phenomena like diffusion, osmosis, imbibition, and other physical as well as chemical properties of water. So they togetherly they help to conduct these metabolic or physiological activities inside the plant. Friends, even water forms a continuous network and specified route in the plant system. So when the water is absorbed in the plant, it will form a continuous network, right? And due to this continuity of liquid water, the dissolved substances they also move inside the plant system. आता साध्या सोप्या शब्दात लक्षात घ्या, प्लांटमध्ये वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जातं, बरोबर. आता साधं सिम्पली आहे, ॲब्झॉर्प्शन जे आहे ते थ्रू द रूट, प्लांटचे जे काही रूट आहे त्या रूटच्या भागाकडनं ॲब्झॉर्ब केलं जाईल आणि ते कंडक्ट केलं जातं इवन एंटायर प्लांट बॉडीमध्ये, म्हणजे अगदी त्या मुळाच्या टोकापासून तर पानाच्या टोकापर्यंत जे काही स्टेम असेल, ब्रँचेस असतील, फांद्या असतील, त्या सगळ्याच्या थ्रू वॉटर जे आहे ते कंडक्ट केलं जातं, वाहून नेलं जातं. आणि याच वॉटरसोबत, लिक्विड मीडियमसोबतच वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे काही आयन्स असतील किंवा काही सॉलिड मटेरियल, हे सुद्धा त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन कंडक्ट केले जातात आणि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट मेटाबॉलिझम. So simply the nutrients are also important, and these nutrients are available to the plant by this water. So in this lecture we will study about how the water is absorbed in the plant. So firstly, this water is absorbed by a specialized organ. So generally in the plant you can observe this uptake of water by plant. It is generally called as absorption of water. Absorption of water, it means simply the uptake of water by the plant in the absorption of water. आता पहा, एक साधी गंमत आहे बघा, प्लांटची साईज किंवा प्लांटची हाईट ही व्हेरिएबल आहे. काही प्लांट जे आहेत ते अगदी 5 सेंटीमीटरपासून 2 सेंटीमीटरपासून तर अगदी 300-350 फुटापर्यंत प्लांटची हाईट आपल्याला वाढलेली पाहायला मिळते. आणि या इतक्या हाईटवरती सुद्धा हे पाणी किंवा वॉटर जे आहे ते जमिनीतून त्या तिथपर्यंत पोहोचवलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी कोणतीही प्रकारची पंपिंग सिस्टीम आहे का? म्हणजे जसं आर्टिफिशियल पंप आपण जसं म्हणतो की आपल्या एखाद्या उंच बिल्डिंगवरती पाणी जर अपलिफ्ट करायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी पाईपलाईन करावं लागते आणि त्याचबरोबर त्या पाण्याला फोर्सनं वरती नेण्यासाठी मोटार बसवावी लागते, पंप ज्याला आपण म्हणतो तो. सो थ्रू दी पंप द वॉटर विल बी अपलिफ्टेड. बट इन द प्लांट, जसं निलगिरीचं झाड बघितलं असेल तुम्ही, मोठमोठाली उंच काही अशोकाची झाडं बघितली असतील, आता अशा प्रकारच्या प्लांटमध्ये काही पंप आहे का? नाही. सो देर इज अ नॅचरल फेनॉमिनॉन अँड थ्रू दिस द वॉटर विल बी ॲब्सॉर्ब. So plant firstly absorb water from the soil through their root hairs. Through what? Through their root hairs, and this water is said to be liquid gold of the plant, or it is said to be a liquid gold for the life of plant. Because of that, without water, plant or even any kind of living organism does not exist on the
earth. So water is essential for the metabolism. So water are capable of absorbing water from, plants are capable for absorbing water from soil solutions. Plant has a capacity, प्लांटला अशी कॅपॅसिटी आहे की ते काय करतात, सॉईलमध्ये वॉटर जे काही सोल्युबल झालेलं आहे किंवा सॉईल ओली जरी माती असेल तर त्या ओल्या मातीतून पाणी जे आहे ते काय करू शकतात, ॲब्झॉर्ब करू शकतात. आणि मग ही त्या प्रकारची सिस्टीम प्लांटमध्ये डेव्हलप झाली आपल्याला पाहायला मिळते. अँड दॅट इज थ्रू द रूट हेअर्स. सो मेनली दे ॲब्झॉर्ब कॅपिलरी वॉटर. The plant also absorb dissolved nutrients along with the water. As I said, plant they can also absorb different kind of nutrients, minerals along with the water. So basically, before observing or before studying the mechanism of absorption of water, what is the region or what is the organ which particularly absorb the water? So you can simply say it is a root. है की नाही, तुम्ही काय म्हणाल, रूट असणार आहे. पण आता रूट जर आपण बघितलं प्लांटचं तर रूटमध्ये अनेक भाग आहेत बघा. कोणत्याही प्लांटचं रूट असेल तर त्याला अनेक रूट आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन प्रकारचे रूटचे टाईप आपण पाहिले, टॅप रूट आणि ॲडव्हान्टेशियस रूट किंवा फायब्रस रूट आपण ज्याला म्हणतो. बरं ठीक आहे, आता दोन्ही प्रकारच्या रूटमध्ये रूटचा जर काही तुम्ही बारकाईनं त्याचा जर काही रिजन बघितला, सेक्शन जर बघितला, मायक्रोस्कोप खाली जर काही त्याला ऑब्झर्व केलं तर यू कॅन ऑब्झर्व दी डिफरंट रिजन्स आर प्रेझेंट ॲट द रूट टीप. जनरली इन एनी काइंड ऑफ रूट, कोणतं एखादं रूट घेतलं आपण तर त्या रूटचे 3 आपल्याला भाग बघायला मिळतील. बघा या फिगरमध्ये दिसते बघा, टोकाला सुरुवातीचा जो काही टोकाचा भाग आहे दॅट इज अ थिक रिजन, दॅट इज वी कॉल्ड ॲज द रूट कॅप. बरोबर, त्या रूट कॅपच्या आतमध्ये मेरिस्टमॅटिक झोन आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे काय की त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली सेल डिव्हिजन होणार आहे आणि कंटिन्युअसली तो ग्रोविंग रिजन आहे. त्या ठिकाणाहून रूटची वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते, मेरिस्टमॅटिक झोन. हा पहिला भाग झाला. त्यानंतर सेकंड बघा, दॅट इज वी कॉल्ड द इलॉंगेशन झोन. इलॉंगेशन झोन म्हणजे काय की या भागामध्ये सेल डिवाईड झालेल्या असतात नेमक्याच आणि त्याच्यामध्ये फास्ट इलॉंगेशन असतं. त्या सेल एकमेकापासून किंवा सेलचं इलॉंगेशन होतं आणि त्यानुसार रूटची वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर वरचा तिसरा भाग आहे दॅट इज वी कॉल्ड द रूट हेअर झोन. रूट हेअर मीन्स व्हॉट, की एक जे काही रूट आहे त्या रूटला अनेक असे रूट हेअर्स, स्मॉल सिंगल सेल किंवा त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पार्टिशन किंवा सेल वॉल आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, अशा प्रकारचे रूट हेअर्स, अनेक रूट हेअर्स या रिजनमध्ये, मॅच्युअर्ड रिजनमध्ये तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्याच्यानंतर पाठीमागचा जो आहे तो मॅच्युअर झोन आहे. तर या तीनही झोनपैकी ॲक्च्युअली कोणता भाग वॉटर ॲब्झॉर्ब करतो, तर या 3 झोनपैकी रूट हेअर झोन जो आहे, या रूट हेअर झोनच्या थ्रू सॉईलमधलं किंवा जमिनीमधलं जे वॉटर आहे ते प्लांटच्या रूटमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं. सो रिमेंबर दिस, द रूट हेअर झोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर और विच इज नोन ॲज द ऑर्गन फॉर वॉटर ॲब्सॉर्प्शन. ओके, तर या रूट हेअर झोनपासूनच आपल्याला वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन प्लांटमध्ये झालेलं बघायला मिळतं. आता मग कसं होते पहा पुढे, त्याच्यामध्ये मग ॲब्झॉर्प्शन कशा प्रकारे होणार आहे. आता या ॲब्झॉर्प्शन होत असताना वेगळ्या प्रकारचे मेकॅनिझम आपण आता याच्यामध्ये शिकणार आहे किंवा कोणत्या प्रकारचे फेनॉमिनॉन या ठिकाणी काम करतील. आता साधं सोपं सांगा, एखादा आपण जर काही कपड्याचा तुकडा म्हणा किंवा पेपरचा तुकडा म्हणा किंवा धागा असेल एखादा कॉटनचा, कॉटन फायबर जो सेल्युलोज किंवा बाकीच्या याच्यापासून बनलेला आहे, कोलॉइडल मटेरियलपासून बनलेला आहे, असा जर काय आपण एखाद्या पाण्यामध्ये एक टोक जरी त्याचं बुडवलं तरी ते टोक काय होते, भिजत जाऊन दुसरीकडे ते पाणी जे आहे ते वाहून नेलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. दॅट इज वी कॉल्ड द कॅपिलरी ॲक्शन और यू कॅन से दॅट इज द अडेझिव्ह फोर्स, कोहेझिव्ह फोर्स अँड अदर डिफरंट फेनॉमिनॉन्स आर अप्लाइड अँड दिस लिक्विड इज ॲटोमॅटिकली मूव्ह फ्रॉम वन रिजन टू अनदर रिजन. सेम वे असंच मेकॅनिझम आपल्याला इथं प्लांटमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. या ठिकाणी बघा ह्या डायग्राम दाखवली, हे जे काही इकडे अलीकडची डावीकडची डायग्राम आहे हे सेक्शन आहे, ॲक्च्युली टीएस आहे, ट्रान्सफर सेक्शन आहे रूटचा. आणि त्या रूट रिजनपासून इकडे साईडला रूट हेअर बाहेर पडलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, मग सुरुवातीला या रूट हेअरला बघा, तर रूट हेअरला रूट टीप आहे, रूट हेअरचं काय टीप आहे आणि आतमध्ये नंतर मग पार्टिशन नसून एक सिंगल सेल म्हणा किंवा विदाऊट सेप्टेट आपल्याला असा हा रूट हेअरचा रिजन बघायला मिळतो. मग त्या रूट हेअरवरती व्हॅक्युअल्स आहेत, सॉईल पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये चिटकलेले आपल्याला पाहायला मिळतील आणि ह्या ॲक्च्युली रूट हेअर्समध्ये वॉटर जे आहे ते पहिल्यांदा ॲब्झॉर्ब केलं जातं.
So this was proposed by Kramer in 1949 that water is absorbed by this mechanism. So for absorption, both phenomenon like that is पुलिंग मेकॅनिझम और पुशिंग मेकॅनिझम, पुल केलं जाते आणि त्याचबरोबर पुशसुद्धा या ठिकाणी आपल्याला झालेलं आपल्याला हे वॉटर पाहायला मिळेल. आपल्याला पुढे डिटेल्स त्याचे पाहणारच आहोत आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये. पण पहिल्यांदा सुरुवातीला रूट हेअरमध्ये याप्रमाणे सॉईल सोल्युशनमधलं किंवा सॉईल पार्टिकल्समधलं पाणी किंवा वॉटर जे आहे ते भरलं जातं आणि मग ते सेल टू सेल, एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे डिफ्युजनच्या थ्रू म्हणा किंवा ऑस्मॉसिसच्या थ्रू म्हणा त्याची मूवमेंट झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. मग रूट जे आहे तर हा इथे ठिकाणी बघा ब्राऊन रिजन जो काय दिसतो आपल्याला, दॅट इज वी कॉल्ड द इपिब्लेमा रिजन. इपिब्लेमा रिजन म्हणजे काय, तर रूटचं जे काही कवरिंग आहे त्याला आपण इपिब्लेमा असं म्हणतो. मग या इपिब्लेमल सेल ज्या आहेत, या इपिडर्मल सेल्समधून पहिल्यांदा हे वॉटर जे आहे ते आपल्याला येलो कलरचा जो काही ॲरो दिसतो त्या दिशेनं आपल्याला सेल टू सेल वॉटर जे आहे ते आतल्या दिशेनं वॉटरच्या सेंटरपर्यंत झालेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. मग इट विल पास थ्रू द कॉर्टेक्स, इट विल पास टू द पॅसेज सेल, it will pass through the endodermis, and after that it will finally reach to the red cells, that is we call it the xylem vessels after the phloem. So it will reach up to the firstly xylem, and xylem region is responsible to conduct these absorbed water, and it will conduct or it will uplift to the higher region किंवा वरचं जे काही टोकाचा भाग आहे तिथपर्यंत या झायलेम टिश्यूच्या थ्रू किंवा झायलेम व्हेसलच्या थ्रू हे पाणी किंवा वॉटर जे आहे ते नंतर पुढं कंडक्ट केलं जातं. म्हणजे असं समजा की रूट हेअर जे आहे हा पंप आहे किंवा त्या ठिकाणी फुटबॉल आहे आणि या फुटबॉलच्या थ्रू हे पाणी ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि मग या रेड कलरचं जे काही झायलेम दिसतं आपल्याला त्या रेड कलरच्या झायलेमच्या थ्रू कंडक्ट केलं जातं. म्हणजे ही पाईपलाईन आहे थोडक्यात. मग ती रूटच्या थ्रू, स्टेमच्या थ्रू अगदी त्या पानाच्या टोकापर्यंत नेऊन पोहोचवण्याचं काम या झायलेमच्या थ्रू झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर अशा साध्या सिंपल पद्धतीने वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन केलं जातं, दॅट इज द मेकॅनिझम. आता याच्यामध्ये बरेचसे काही फॅक्टर्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स आपल्याला या वॉटर ॲब्सॉर्प्शनमध्ये पाहायला मिळतील. जसं की देर आर 2 टाईप ऑफ मेकॅनिझम्स. सेल्स प्ले ॲक्टिव्ह रोल इन ॲब्सॉर्प्शन अँड मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज्ड थ्रू द रेस्पिरेशन इज कन्झ्युम. पहा आता या ठिकाणी वॉटरला ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी सेल काय करतात, काही ठराविक प्रकारची एनर्जी जी आहे, मेटाबॉलिक एनर्जी जी आहे त्याचा वापर केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, बरोबर. आणि मग मेटाबॉलिक एनर्जीचा वापर करून जर काय वॉटर ॲब्सॉर्ब होत असेल तर त्या टाईपला म्हटलं जातं ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन. ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, की ज्या ठिकाणी एनर्जी खर्च केली जाते आणि मग वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं जाईल. जसं बघा आता आपल्याला तोंडामध्ये एखादं छोटंसं जे काही पिपेट असेल, पाईप असेल, त्याच्या थ्रू जर काही नारळ पाणी ओढायचं असेल तर आपल्याला ताकद लावावी लागते की नाही, सक करावं लागते आहे की नाही, त्या प्रकारचं थोडक्यात. आणि दुसरी एक मेकॅनिझम आहे की ज्यात इज वी कॉल्ड द पॅसिव्ह वॉटर ॲब्सॉर्प्शन, अँड इट इज ड्यू टू ट्रान्सपिरेशन ऑर इट डज नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी, किंवा त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मेटाबॉलिक एनर्जी जी आहे ती वापरली जात नाही. त्याला म्हणायचं पॅसिव्ह टाईप ऑफ वॉटर ॲब्सॉर्प्शन. असे 2 टाईपचे मेकॅनिझम आपल्याला या ठिकाणी वॉटर ॲब्सॉर्प्शनमध्ये पाहायला मिळतील. आता ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन जे आहे, या ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शनमध्ये पुन्हा 2 टाईप केलेले आपल्याला दिसतात. दॅट इज वन इज द ऑस्मॉटिक ॲब्सॉर्प्शन अँड अनदर वन इज द नॉन ऑस्मॉटिक ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे मग अशी सांगितलं बघा मी, ऑस्मॉसिस इज द विटल प्रोसेस. सुरुवातीला आपण लास्ट लेक्चरला घेतलं होतं की ऑस्मॉसिस हे काय, विटल प्रोसेस आहे. विटल मीन्स की बा या ठिकाणी ऑस्मॉसिस होण्यासाठी त्या ठिकाणी मेकॅनिकल एनर्जीची आवश्यकता असते. So where the water is absorbed from the soil into xylem of root according to the osmotic gradient. And another one is non-osmotic absorption, where water is absorbed against the osmotic gradient. Means what? It will automatically absorb due to osmotic pressure. Okay. And now firstly we will see active absorption in this osmotic theory of active absorption. Osmosis मुळे कसं होते बघा ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन, ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं. तर याच्यामध्ये ऑस्मॉटिक मेकॅनिझम ऑफ वॉटर ॲब्सॉर्प्शन कम्स फ्रॉम द फेनॉमेनॉन ऑफ सॅप एक्झुडेशन अँड रूट प्रेशर ॲज सीन इन द डिकॅपिटेटेड प्लांट्स. इट मीन्स 2 वेगळ्या प्रकारचे फेनॉमेनॉन या ठिकाणी काम झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतील. एक आहे सॅप एक्झुडेशन आणि दुसरा आहे रूट प्रेशर. रूटमध्ये सुद्धा एक प्रकारचा प्रेशर तयार होतो ज्याला आपण म्हणू पुलिंग किंवा पुशिंग प्रेशर. So this theory assume that
water moves by the diffusion along a gradient of decreasing free energy or diffusion pressure. And if the xylem sap has lower osmotic potential than the soil solution, water can move from soil into the root xylem by simply osmosis. जसं आता ऑस्मॉसिस प्रोसेस आठवा, ऑस्मॉसिसच्या थ्रू आउटसाईडचं वॉटर जे आहे ते सिम्पली या ठिकाणी काय होईल, एंडो ऑस्मॉसिस झालेलं आपल्याला पाहायला मिळेल आणि बाहेरचं वॉटर जे आहे ते आतमध्ये सेलमध्ये ट्रान्सफर होईल, ॲब्झॉर्ब केलं जाईल आणि त्याच्या थ्रू याचं ॲब्झॉर्प्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो सिम्पली बाय दी ऑस्मॉटिक potential. In this osmotic potential has a greater water potential, while cell sap has greater osmotic but has negative water potential, and due to the fluctuation of both these, water will be absorbed. That is we called as the osmotic theory of active absorption. आता ह्या ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शनमध्ये दुसरा एक पार्ट आहे, दॅट इज नॉन ऑस्मॉटिक थेअरी. नॉन ऑस्मॉटिकमध्ये काय बघायला मिळतं की ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर विच इज टेक्स प्लेस इवन व्हेन द ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सॉईल वॉटर इज हायर. म्हणजे बघा, बाहेरचं जे काही सॉईलमधलं वॉटर जे आहे त्याचा जर काही ऑस्मॉटिक प्रेशर जरी हायर असला तरीसुद्धा आपल्याला प्लांटमध्ये हे वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे साधारणतः एक कॉन्सेप्ट लक्षात घ्या, एखाद्या जमिनीमध्ये अगदी कमी प्रमाणामध्ये पाणी आहे आणि त्या ठिकाणी असणारे जे काही प्लांट असतील ते प्लांट त्याच्या स्वतःच्या सेलमध्ये असणारं पाणी जे आहे ते बाहेर सोडतील की पुन्हा आणखीन जमिनीमध्ये जेवढं शक्य आहे तेवढं पाणी ॲब्झॉर्ब करतील. येस, तर जेवढं शक्य आहे आजूबाजूला जेवढं सॉईलमध्ये पाणी आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी काय केलं जाते, ॲब्झॉर्ब केलं जाते. मग आता अशा कंडिशनला सॉईल सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर ॲक्च्युली काय असणार आहे, जास्त असणार आहे, पण तरीसुद्धा प्लांटमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं. अँड इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द प्लांट सेल. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे काय, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे, त्यामुळं ते आतल्या बाजूचं पाणी जे आहे ते बाहेरच्या दिशेला जाऊ देणार नाही. सो इट हॅज अ सिलेक्टिव्हली. ओके, सो दिस एक्झोऑस्मॉसिस शुड टेक्स प्लेस बट इवन वॉटर इज ॲब्झॉर्ब्ड. सच ॲब्झॉर्प्शन इज अगेन्स्ट द ऑस्मॉटिक ग्रेडियंट. इट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल्युलर रेस्पिरेशन. अशा प्रकारे दोन्ही ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शनमध्ये एनर्जीचा वापर केला जातो आणि त्याप्रमाणे आपल्याला हे ॲब्सॉर्प्शन झालेलं पाहायला मिळेल. या ठिकाणी डायग्रामसुद्धा दाखवली बघा, मग याच्यासारखी सेम डायग्राम आहे की रूट हेअरकडनं हे वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जातं कॉर्टिकल रिजनमध्ये. कॉर्टिकल रिजनमधून कॉर्टिकल सेल्सच्या थ्रू पास होतं, एंडोडर्मिस वेरिसायकलच्या थ्रू पास होऊन झायलेम टिश्यू जे आहे त्या झायलेम टिश्यूच्या व्हेसल्सपर्यंत जाऊन पोहोचतं आणि झायलेमच्या थ्रू कंडक्ट झालेलं आपल्याला दिसेल. मग याच्यामध्ये दीज फॉलोविंग एव्हिडन्सेस दे सपोर्ट धीज ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन. फर्स्ट इज the factor which inhibit respiration also decrease water absorption. पहा, रेस्पिरेशन ज्याप्रमाणे डिक्रीज होईल त्याप्रमाणे वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, देन लो टेम्परेचर और इवन लॅक ऑफ ऑक्सिजन, इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन अँड वॉटर ॲब्सॉर्प्शन दे आर कोरिलेटेड. अँड पॉयझन्स इफेक्ट or retard metabolic activity and also water absorption they are also dependent. It means simple याच्यामध्ये काय म्हणलं आहे की जर काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी जर काही कमी झाल्या किंवा रेस्पिरेशनचा रेट जर काही कमी झाला तर वॉटर ॲब्सॉर्प्शनवरती याचा परिणाम झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण का, त्या ठिकाणी कमी प्रमाणामध्ये एनर्जी तयार होईल आणि ती तयार झालेली एनर्जी ती पुरणार नाही, त्यामुळे पर्यायानं वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब होत नाही. तर या फेनॉमेनावरून आपल्याला लक्षात येतं की वॉटर मे बी ॲब्झॉर्ब बाय ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन. ठीक आहे. सो वन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दॅट इज ऑक्झिन्स दे इन्क्रीज द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ द सेल्स अँड दे स्टिम्युलेट द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर. मग अशा वेळेला काही हार्मोन्स, काही वेगळ्या प्रकारचे केमिकलसुद्धा काय करतात, उपयोगी पडतात. दुसरा टाईप आहे बघा पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन. पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन मीन्स व्हॉट, इट टेक्स प्लेस वेन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज व्हेरी हाय and rapid tension in water in xylem of leaves. It means it does not depend on the rate of respiration or it does not depend on the potential energy, or you can say that is the energy requirement. It does not require any kind of energy, but in natural phenomenon that is the transpiration म्हणजे काय की जे काही वॉटर ॲब्झॉर्ब होणार आहे प्लांटमध्ये ते प्लांटचे जे काही लीव्ज असतील त्या लीव्जच्या जे काही स्टोमॅटा आहेत, पोर्स आहेत, त्या पोर्सच्या थ्रू वॉटरच्या व्हेपर्स काही एन्व्हायरमेंटमध्ये
लॉस होत असतात ते आपण आता नंतर बघणारच आहे डिटेल. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय, तर सिम्पली ट्रान्सपिरेशन इज द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर व्हेपर्स थ्रू द स्टोमॅटा दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सपिरेशन. मग आता याप्रमाणे वॉटर लॉस झालं, आता एक लक्षात घ्या, लीफमधलं वॉटर लॉस झालं तर ॲटोमॅटिकली त्या लीफमधल्या सेलवरती काय येईल, ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल तयार होईल, ताण येईल, आणि त्यामुळे ते खालच्या दिशेतनं किंवा आतल्या भागातलं वॉटर जे आहे ते काय करतील, वरती ॲब्झॉर्ब करतील, आणि मग अशा प्रकारचा ॲब्झॉर्प्शनचा प्रेशर अगदी रूट हेअरपर्यंत जाऊन पोहोचलेला आपल्याला बघायला मिळतो. सो दिस टेन्शन इज ट्रान्समिटेड टू द वॉटर इन झायलेम ऑफ रूट्स थ्रू द झायलेम ऑफ सिस्टेम and water rises upward to the rich transpiration surface, and as a result this soil water enters into centrically cells through the soil or root hairs to the xylem of root and to mainly supply for the root. सिम्पली बघा काय आलं, पानामधनं जे काही ट्रान्सपिरेशन झालं त्या ट्रान्सपिरेशनमुळे जे काही टेन्शन निर्माण झालं प्लांटच्या लीफच्या सेलमध्ये, ते टेन्शन असं लीफच्या सेलकडनं, लीफचा पेटिओलकडनं ब्रँचेसकडनं मेन स्टेममध्ये असणारं जे काही झायलेम असेल, वेसेल्स असेल, त्याच्या थ्रू अगदी पुन्हा इथं रूट हेअरपर्यंत येऊन पोहोचलं, आणि एक प्रकारचा पुलिंग मेकॅनिझम. म्हणजे जसं आता एक साधं सोबत एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला, आपण स्पिरिट लॅम्प पेटवतो बघा, किंवा घरामध्ये आपण दिवाबत्ती किंवा काय असेल ते चिमणी लावतो, वरती वात जळत असते पण खालून त्याच्या टोकाकडनं काय होते, रॉकेल म्हणा किंवा जे काही तेल असेल ते ॲब्झॉर्ब करून घेतलं जातं बघा, बरोबर. म्हणजे काय होतं, वरती त्याचा लॉस होतो, जसं जसं लॉस होईल तसं त्याचं टेन्शन काय होतं, दुसऱ्या शेजारच्या सेलवरती म्हणा किंवा ॲडजस्टंट रिजनवरती पडतो, आणि मग त्यामुळे उरलेल्या भागाकडनं ॲब्झॉर्ब करून घेतला. तर सेम तशी पद्धत आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. लक्षात आलं. दिवा लावतो तुम्ही, वात जी दिव्याची वात जी आहे, वात म्हणजे काय, इथं झायलेम, बरोबर, त्याचं टेन्शन कुठे येऊन पोहोचते, दुसऱ्या टोकाला, आणि त्यामुळे याला ॲटोमॅटिकली ॲब्झॉर्ब केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. याला कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लागणार नाही. So there are three components or pathways through which water can enter the endodermis and then into the pericycle and xylem. आता 3 रिजन आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे की ज्या त्या रिजनपासून वॉटर जे आहे ते प्लांटच्या झायलेमपर्यंत येऊन पोहोचू शकतं. पहिला रिजन आहे ॲपोप्लास्ट. ॲपोप्लास्ट मीन्स व्हॉट, की डायरेक्टली जे काही रूट हेअरचा जो काही मधला रिजन आहे त्या मधल्या रिजनमधून वॉटर एंटर झालं, आणि त्यानुसार जे काही आतल्या जे काही कॉर्टिकल सेल्स आहेत त्या कॉर्टिकल सेलच्या सेल वॉलमधून अशा प्रकारे झायलेमपर्यंत हे वॉटर जे आहे ते ट्रान्सफर होऊ शकतं. दुसरा टाईप आहे सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट म्हणजे काय, तर प्रोटोप्लास्ट सायटोप्लाझमच्या थ्रू याप्रमाणे वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब होऊन झायलेमपर्यंत येऊन पोहोचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि असा तिसरा टाईप आहे ट्रान्स मेम्ब्रेन ऑर व्हॅक्युलर पाथवे, व्हॅक्युअल्सच्या थ्रू, बरोबर, किंवा काही ॲडजसंट मेम्ब्रेनच्या थ्रू आपल्याला हे वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब झालेलं आपल्याला दिसेल. सो दीज आर द 3 डिफरंट फेनॉमेनॉन्स विच विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, इन डिटेल. बट बिफोर दॅट वी शुड नो अबाउट दॅट इज what is the what are the methods or what are the types of absorption, water absorption. There are 2 types, that is active absorption and passive absorption. Active absorptions, they require metabolic energy, and passive absorption does not require any kind of energy. They are totally depend on transpiration. But in active absorption they required metabolic energy, and through the osmosis or non-osmotic absorption you can observe the absorption of plant. So this is the actual diagram where water will be absorbed from the root hair or tip of the root hair, and it will reach up to the xylem, and it will finally conduct to the plant or aerial part of the plant. त्यानंतर आपण सुरुवातीला हे रिजन पाहिले की कोणत्या रिजनमधून ॲक्च्युअली वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जातं, तर दॅट इज द रूट हेअर रिजन किंवा रूट हेअर झोन असं म्हटलं जातं. बघा तुम्हाला बऱ्याच वेळेला परीक्षेमध्ये MCQ विचारला जातो की विच इज द ऑर्गन और विच इज द रिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. मग आपलं साहजिकच काय वाटतं, रूटचा जो काही टीप असेल म्हणजे जी काही रूट कॅप असेल त्याच्या थ्रू वॉटर ॲब्झॉर्ब होत असेल, पण असं होत नाही, कारण की हे हार्ड टिश्यू आहेत. त्या हार्ड टिश्यूमधून वॉटर ॲब्झॉर्ब होण्यासारखी त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सिस्टीम नाही, सॉफ्टपणा नसतो, किंवा ज्या ठिकाणी सेल वॉल जी आहे ती थिक असते, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब होत नाही.
तर वॉटर ॲब्झॉर्ब होण्यासाठीचं जे काही मेकॅनिझम आहे ह्या रूट हेअर झोनच्या थ्रूच आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं. आणि याप्रमाणे बघा या डायग्राममध्ये दिसले की सॉईलमधलं वॉटर जे आहे ते त्या रूट हेअरच्या थ्रू ॲब्झॉर्ब होते आणि याप्रमाणे मग सेंट्रल ॲक्सिस जो आहे तो रूटचा त्याच्या थ्रू झायलेमच्या थ्रू असं स्टेममध्ये कंडक्ट होईल आणि स्टेममधून प्रत्येक लीफ रिजनपर्यंत किंवा प्रत्येक पार्टपर्यंत हे वॉटर जे आहे ते पोहोचवलं गेलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. बरोबर. सो दिस विल बी इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर with 3 regions of passive absorption, that is apoplast, symplas, transmembrane or vacuolar pathway. Okay, thank you.